Good morning, everyone, and welcome back to the class of compulsory English. We are looking toward the syllabus of Become Third Year, and the very first chapter from your syllabus is Ratan Tata. You might have heard the name of Ratan Tata. Yes, the person who has donated 1000 crore rupees in this pandemic. The industrialist. Yes, I am very awarely using the word industrialist and not businessman. As he himself explained, why he is not the number one rich person in the country or in the world, because he has started the Tata Industries to support the nation and not to earn profit. That's why he called himself as an industrialist and not businessman. In this chapter, we will learn so many things about him. So, I hope you will also get what kind of journey Ratan Tata had. And I have already told you that why our university has prescribed the chapters in the form of the biographies or autobiographies. These are not autobiographies, biographies, we can say, short biographies. So, why the university has decided to prescribe such kind of biographies in your syllabus? Because they want you to get inspired from these people. Yeah, you should get inspired, you should learn something, you should follow them, because first we need to learn from someone, and this learning will begin in this lecture. Okay, so we'll move towards the text of the program and look at what kind of person Ratan Tata is. Ratan Tata, born on 1937, is the great grandson of Jamshedji Tata. Ratan Tata, born in the year 1937. I don't know why they haven't mentioned the date, and he is the great grandson of Jamshedji Tata. Yes, the person who was famous for the steel, Jamshedji Tata, the founder of the Tata Group. Jamshedji Tata was the founder of the Tata Group. His father Naval Tata had been adopted from the family of distant relative by Jamshedji's childless younger son, also named Ratan Tata. आता बघा, थोडंसं मराठीमध्ये एक्सप्लेन करतो तुम्हाला. रतन टाटा जमशेदजींचे नातू, जमशेदजी टाटा, जे कोण होते? टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीजचे फाउंडर होते, ज्यांनी स्थापना केली होती टाटा ग्रुपची. आणि आपल्या रतन टाटांचे वडील होते नवल टाटा. ठीक आहे. हॅड बीन ॲडॉप्टेड फ्रॉम द फॅमिली ऑफ अ डिस्टंट रिलेटिव्ह. त्यांच्याच एका दूरच्या नातेवाईकांमधून नवल टाटांना काय करण्यात आलं होतं? ॲडॉप्ट करण्यात आलं होतं, दत्तक घेण्यात आलं होतं बाय जमशेदजी चाइल्डलेस यंगर सन. जमशेदजीचा एक लहान मुलगा होता, त्यांना 2 मुलं असतील कदाचित. तर त्या लहान मुलाचं नाव सुद्धा रतन टाटा होतं. तर रतन टाटा यांनी नवल टाटा यांना दत्तक घेतलं आणि नवल टाटांना जो मुलगा झाला त्याचं नाव होतं रतन टाटा, परत रतन टाटा, म्हणजे आजोबांचंच नाव नातवाला देण्यात आलं. अँड हिज वाईफ नवाजबाई, त्या रतन टाटांच्या पत्नीचं नाव होतं नवाजबाई. टाटाज पेरेंट्स separated in mid 1914 when Ratan was 7 years old.
आता रतन टाटा यांच्या आईवडिलांनी सेपरेट होण्याचा म्हणजे डायव्हर्स घेण्याचा, वेगळं विभक्त होण्याचा निर्णय घेतला 1940च्या मध्ये, म्हणजे जुलै ऑगस्टच्या दरम्यान असते, जेव्हा रतन टाटा फक्त 7 वर्षांचेच होते. बोथ ही अँड हिज यंगर ब्रदर जिमी वर रेस्ड बाय देअर ग्रँडमदर लेडी नवाजबाई. आता परत या 2 लेकरांची जबाबदारी त्यांच्या आजींवरती आली आणि त्यांच्या भावाचं नाव होतं जिमी आणि आपले रतन टाटा यांचा सांभाळ त्यांच्या आजींनी केला. रतन टाटा अटेंडेड द कॅम्पियन स्कूल इन बॉम्बे अँड द बिशप कॉटन स्कूल इन शिमला. त्यांनी कॅम्पियन स्कूल बॉम्बे आणि बिशप कॉटन स्कूल शिमला येथे आपलं शालेय शिक्षण घेतलं. अँड देन finished his secondary education at Cathedral and John Cannon School, बॉम्बे. आणि त्यांनी त्यांचं सेकंडरी एज्युकेशन जे आहे ते कुठे घेतलं? कॅथेड्रल अँड जॉन स्कूल, बॉम्बे या ठिकाणी घेतलं. When invited to speak at his alma mater, he said, जेव्हा त्यांना त्यांच्याबद्दल बोलायला बोलवलं तर ते म्हणतात, रतन टाटांचे शब्द आहेत, पहा लक्षपूर्वक ऐका. वन थिंग आय हॅव नेव्हर रिकवर्ड फ्रॉम इज अ फिअर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग. तर रतन टाटा सारखा मोठा मनुष्य काय म्हणतो पहा, की मी स्वतःला कधीच रिकवर करू शकलो नाही, म्हणजे पुनर्स्थापित करू शकतो नाही. कशापासून? फिअर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग. मला लोकांसमोर बोलण्याची फार भीती वाटते. The only people speaking publicly in school were those reading out the sermon at the assembly and those participating in debates. आता त्याच लोकांना फक्त पब्लिकली स्पीकिंग म्हणजे लोकांसमोर बोलण्याचा धाडस होतं जे प्रार्थना म्हणायची असेंब्लीमध्ये आणि डिबेट्स कॉम्पिटिशन सारख्या स्पर्धेमध्ये भाग घ्यायचे. आय वॉजंट अमंग आयदर. मी कधी कुठल्याही प्रार्थना स्कूलमध्ये समोर जाऊन म्हटली नाही किंवा कुठल्याही डिबेट कॉम्पिटिशनमध्ये भाग घेतला नाही. मी त्यांच्यापैकी नव्हतोच मुळी. नॉर आय वॉज इन टू मेनी एक्स्ट्रा करिक्युलर ॲक्टिव्हिटीज. शिक्षणाव्यतिरिक्त ज्या दुसऱ्या एक्स्ट्रा करिक्युलर ॲक्टिव्हिटीज असतात, स्पोर्ट्स, डान्स, सिंगिंग अशा प्रकारच्या, तर या कुठल्याच प्रकारच्या ॲक्टिव्हिटीजमध्ये मी कधीच पार्टिसिपेट सुद्धा केलं नाही म्हणते. इन दॅट आय मिस द फुल कल्चर ऑफ कॅथेड्रल अँड इट्स माय लॉस. त्यामुळे म्हणते त्या कॅथेड्रलचं, त्या चर्चशी रिलेटेड त्या स्कूलचं कुठलंच कल्चर मला पाहायला मिळालं नाही आणि तो माझा काय होता म्हणते, लॉस होता. ते माझं नुकसानच होतं म्हणते. कॅथेड्रल फॉर मी वॉज अ मिक्स्ड बॅग. कॅथेड्रलमध्ये शिक्षण घेताना जे काही अनुभव आले ते माझे मिश्रित होते, काही आनंदाचे तर काही दुःखाचे सुद्धा होते. आय पर्टिक्युलरली रिमेंबर अ मॅथमॅटिक्स टीचर who I felt was determined that I never complete school. He almost succeeded. मला एक आठवतं म्हणते पर्टिक्युलरली, मला त्याची आठवण आहे. मॅथमॅटिक्स टीचर होते आमचे, who I felt was determined that I never complete school. त्यांना असं वाटायचं, मला असं वाटायचं की त्यांना असं वाटते की मी कधीच स्कूल कंप्लीट करू शकणार नाही. आणि ते जवळपास ते त्यांच्या विचारांमध्ये यशस्वी सुद्धा झाले होते. म्हणजे त्यांच्या टीचरला वाटायचं की बा रतन टाटा शिकू शकणार नाहीत आणि रतन टाटांना सुद्धा असं वाटायचं की बा ते त्यांचे शिक्षक त्यांच्याबद्दल हाच विचार करतात आणि त्यांच्या विचारांमध्ये ते जवळपास सक्सेसफुल सुद्धा झाले होते. He completed his bachelor's degree in architecture. He completed his bachelor's degree in architecture with structural engineering
from Cornell University in 1959 and later the Advanced Management program of Harvard Business School in 1975. पहा, नंतर त्यांनी त्यांची बॅचलरची डिग्री, स्नातक जी डिग्री आहे ती आर्किटेक्चर, वास्तुशास्त्र ने म्हणून कंप्लीट केली विथ स्ट्रक्चरल इंजिनिअरिंग. आणि त्यांच्यासोबत त्यांनी स्ट्रक्चरल इंजिनिअरिंगचा सुद्धा अभ्यास केला फ्रॉम कॉर्नेल युनिव्हर्सिटी इन 1959. 1959 साली त्यांनी स्ट्रक्चरल इंजिनिअरिंगचा सुद्धा अभ्यास केला कॉर्नेल युनिव्हर्सिटी मधून. द ॲडव्हान्स मॅनेजमेंट प्रोग्राम ऑफ हार्वर्ड बिझनेस स्कूल इन 1975 आणि त्यानंतर मॅनेजमेंट प्रोग्राम, ॲडव्हान्स मॅनेजमेंट प्रोग्राम ऑफ हार्वर्ड बिझनेस स्कूल. त्यानंतर त्यांनी एक प्रोफेशनल डिग्री सुद्धा घेतली. कुठली? ॲडव्हान्स मॅनेजमेंट प्रोग्रामची. कोणत्या विद्यापीठातून? हार्वर्ड बिझनेस स्कूलमधून त्यांनी ती घेतली 1975 साली. Back in India, after his undergraduate studies, Ratan Tata began working for the Tata Group in 1961. नंतर ते भारतात परत आले जेव्हा त्यांनी त्यांचं ग्रॅज्युएशनच्या खालचं शिक्षण कंप्लीट केलं आणि त्यांनी त्यांच्या टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज सोबत 1961 पासून कामाला सुरुवात केली. He was assigned to the Tata Iron and Steel Company Limited, TISCO, now known as Tata Steel. तेव्हा त्यांना त्या ठिकाणी टाटा आयरन अँड स्टील कंपनी या कंपनीमध्ये त्यांना पद देण्यात आलं होतं किंवा त्या ठिकाणी त्यांना अपॉइंट करण्यात आलं होतं. त्याचं नाव आधी होतं टिस्को, टाटा आयरन स्टील कंपनी लिमिटेड, नाव नोन ॲज टाटा स्टील, ज्या कंपनीला आता टाटा स्टील म्हणून सुद्धा ओळखलं जातं. द फ्लॅगशिप कंपनी ऑफ द टाटाज, जी टाटांची खूप मुख्य कंपनी होती. ही इनिशियली वर्क इन द जमशेदपूर फॅक्टरी, शॉवलिंग लाईमस्टोन अँड हँडलिंग द ब्लास्ट फर्नेस. त्या ठिकाणी चून खडक त्या आगीमध्ये टाकणे आणि ब्लास्ट फर्नेस ज्या ठिकाणी धगधगते भट्टी असते त्या ठिकाणी काम करणे, असा अनुभव सुद्धा त्यांनी त्यांच्या आयुष्यामध्ये घेतला. ड्युरिंग द 6 years he spent at the Jamshedpur plant, he learned both the technical aspects of the company's products and the corporate values of the Tata Group. त्या ठिकाणी त्या 6 वर्षामध्ये त्यांनी चांगलाच अनुभव घेतला कामाचा. त्यांनी दोन्ही गोष्टी शिकल्या. टेक्निकल आस्पेक्ट ऑफ द कंपनी प्रॉडक्ट्स, त्यांच्या प्रॉडक्टमध्ये कुठले कुठले तांत्रिक घटक आहेत, काही उणिवा आहेत, काय आहे त्यांचाही त्यांना अभ्यास झाला. आणि कॉर्पोरेट व्हॅल्यू, समाजामध्ये वावरताना त्याची कॉर्पोरेट व्हॅल्यू काय आहे तर याचा सुद्धा त्यांनी चांगल्या प्रकारे अभ्यास केला. तर अशा प्रकारे आपण रतन टाटांबद्दल थोडीफार माहिती बघितलेली आहे. तर पुढच्या लेक्चरमध्ये आपण आणखी कंटिन्यू करू. इथेच थांबतो. घरी काळजी घ्या आणि कोरोना व्हायरस पासून स्वतःला सुरक्षित ठेवा. गुड बाय.